ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತರೆ good morning everyone. We are solving some of the problems from the chapter circle. These are the problems which are outside the NCERT exercises from some one of the book. Here the fonts are actually not very clearly visible, but what it is given is that, so there is a circle, and inside a circle there is a cyclic quadrilateral given. In the previous videos we have explained like what is cyclic quadrilateral and the sum of the angles within a cyclic quadrilateral and those concepts. So if you may not see the text in the image, but you can definitely see the diagram, the circular diagram here. What we have to find is that angle DCP to be found, and what is given is that angle subtended by an arc at the center of the circle, that is BOD, which is equal to 140 degree. The problem has just been completed in the offline class, that's why I am not explaining the problem in complete. So further problems we will see in detail. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಇದು ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅದು ಲೈಕ್ 3 times ಸೈಜು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಈಗ ದೊಡ್ಡದ ಬರೀ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓಕೆ. So let us see the next problem. Read it for yourself once. ABP-PD is a cyclic quadrilateral. O is the center of the circle and BOD is 160 degree. Find BPD. So let me draw the diagram here. Or instead of that, what I can do is that I can so it's a cyclic quadrilateral, correct? Cyclic quadrilateral ಕೊಡಿದ್ರೆ center O is the center of the circle, BOD angle BOD is 160 degree. Angle BOD is 160 degree. Find BPD. Okay. If angle BOD is equal to 160 degree, what is angle BAD? If angle BOD is 160 degree, what is angle BAD? Half of it. Angle BAD is equal to 80 degree. So this is a cyclic quadrilateral. This is a cyclic quadrilateral BPDA, and in the cyclic quadrilateral now it is 80 degree. And how much is this? In a cyclic quadrilateral, if it is 80 degree, so
what is the angle BPD? ಎಷ್ಟು? in a cyclic quadrilateral opposite angles are equal, so BAD, angle BAD plus BPD is equal to 180 degree. So BPD is equal to 180 degree minus 80. ಎಷ್ಟು? 180 degree minus 80, 100 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರು, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಬರ್ಕೋ. ಓ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಇಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಓಡ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್, ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. O is the center of the circle, so BOD. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೈಕ್ ಯಾಕೆ ವೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೀಸನಿಂಗ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಮೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಟು. Let us see the next problem. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, so there is a circle. ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ now there are two triangles. ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಒ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಸಿ ಬಿ ಎ ಒ ಬಿ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, I think what is this angle? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. In the figure AOB is equal to 90 degree. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AOB is equal to 90 degree. ABC is equal to 30 degree. Find the measurement of CAO. CAO find out ಮಾಡಬೇಕು. and AOB 90 degree ಇದೆ, ABC 30 degree ಇದೆ. CAO. ಓಕೆ.
ಸೊ AOB. So this is 90 degree. What we have to find is CAO. We have to find CAO. CAO ಎಷ್ಟು? That means this angle. CAO ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಶ್ರಾವಣ? ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಲೈಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿಂದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ AB ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಡ್ AB ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90, ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ದು, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸೆಂಟರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದನೇ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ 45 ಡಿಗ್ರಿನೇ. ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಸರಿನಾ? ಎಲ್ಲವೂ 45 ಡಿಗ್ರಿನೇ, ಹಾಫ್. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ AB ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ by the chord AB is 90 degree and the angle subtended at C is 45 degree, half of the center. ಇದು 45 degree ಆಯಿತು. So then if it is 45 degree, look at this triangle. ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು 45 degree ಆಯಿತು. ದೆನ್ see the triangle. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಫೈನ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಈ 45 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? 360. ತಪ್ಪು. 90 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿನಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಈ ಥರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಲೈಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದೆರಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಂಚುಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಥರ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
ಏನೋ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ, ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಏನು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನೌ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಲೈಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 45 ಪ್ಲಸ್ 35 75 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 75. 180 ಮೈನಸ್ 75, 180 ಮೈನಸ್ 80 ಅಂದರೆ 100, 75 ಅಂದರೆ 105. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಈಸ್ 105. ಇದಿದೆಲ್ಲ ಇದು 105. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ 105. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಿ, ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎ ಓ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಓ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸಿ ಎ ಓ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. 105 ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎ ಓ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೀತೀನಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆರ್ಕ್ ಎ ಬಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಂಟ್ರಿಗಿಂತ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿರೋ ಕಡೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? ಜಾಸ್ತಿ ಡೇಟಾ ಇರೋ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 45 ಡಿಗ್ರಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಇದು 105 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇದು 105 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಇದು 105 ಆದರೆ ಇದು 2 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು? 30 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ಇದು 105, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲು. ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಯಾವುದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು? ಓ ಎ ಬಿ. ಓ ಎ ಬಿ, ಓ ಎ ಮತ್ತು ಓ ಬಿ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಓ ಎ ಮತ್ತು ಓ ಬಿ ರೇಡಿಯಸ್ಸಾ? ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. 2 ಲೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್
ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲು. ಈ ಸೈಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಲೈನ್. ನಾನೇನಾದರೂ ಇಫ್ ಎ ಓ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದು ತಗೋತಾ ಇದೆ. ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಒ. ಫಾರ್ ಲೈನ್ ಬಿ ಒ ಅಥವಾ ಒ ಬಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ. ಫಾರ್ ಎ ಒ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ವಿತಿನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್. So within angle OAB, this is what they have given is 30 degree, and OAB is equal to 30 degree. OAB is equal to 30 degree. Isosceles triangle concept use ಮಾಡ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Once OAB is equal to 30 degree, what do? I go just one more step. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾವುದು? ಸಿ ಎ ಬಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ ಎ ಬಿಲಿ ಟೋಟಲ್ 105 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಸೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 105 ಡಿಗ್ರಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ 105, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓ ಎ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓ ಎ ಬಿ. CAB, sum of CAB, angle CAB is equal to CAO plus OAB. Angle CAB is equal to CAO plus OAB. ಇದು ಎರಡರದ್ದು ಸಮ್. ಇಫ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಾರು ಶೇಡ್ ಮಾಡಲಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಾರು ಶೇಡ್ ಮಾಡಲಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರವರೆಗೂ ಶೇಡ್ ಮಾಡಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವ 105 ಡಿಗ್ರಿ. CAB is 105 degree. 105 degree is equal to CAO, ಅದನ್ನೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ಲಸ್ OAB 30 ಡಿಗ್ರಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ CAO ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ CAO ಪ್ಲಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ CAO ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 105 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ -30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದರ ಡೌಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ +30 ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, -30. ಸೊ CAO 105 -35, 105 ಡಿಗ್ರಿ -30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 75 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ 75 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 2-3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥರ. ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಡ್ AB ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾಫ್ ಅಂತ, ಇದು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನಗೀಗ ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಕ್ತಪ್ಪ. ಹೋಲ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನು? ಗಿವನ್ ಡೇಟಾಯಿಂದ ಏನೇನಾದ್ರು ಹಿಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನು? ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಏನೋ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪರ್ಪೋಸ್ಫುಲಿ ಡೇಟಾ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಗಲು 185 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರೀಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿತ್ತದ? So in the figure AOB is equal to 90 degree. In the figure AOB is equal to 90 degree. ABC is equal to 30 degree. In the figure AOB is equal to 90 degree and ABC is equal to 30 degree. Find the measurement of CAO. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಬರೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಯಾರು ಹುಡುಗರು ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಬೌವ್ 50 ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ದಪ್ಪಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸನೋ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲಸನೋ. ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡ್ತೀಯ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ನೋಡಲ್ವ? ಒಂದು ರೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡ್ತೀಯ? 2 ಸಲ ನೋಡ್ತೀಯಲ್ವ? ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ನೇ ನಾವು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬರೆದಿರೋ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ 20-30 ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸು ಸೇಮ್ ರೀಲ್ಸ್ನ ಬೆಳಗಿನ ಸಂಜೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂತು ನೋಡೋಕ್ಕತ್ತ ಆ ಥರ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನು ಗಿವನ್ನು? ಆ್ಯಂಗಲ್ AOB is equal to 90 degree. ಆ್ಯಂಗಲ್ OBA is equal to 30 degree. ಟು ಫೈಂಡ್ ಏನು? CAO. ಟು ಫೈಂಡ್ CAO is equal to ಆಯಿತಾ? ಬರ್ಕೋಬೇಡ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು, ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲೇ ರಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ subtended by chord AB are equal. Angle subtended by chord AB at the center is double the angle subtended at any point
on the circle. On the circle. What does that mean? So A angle subtended AOB is equal to twice double at any point. So ACO, ACB is the angle created. So ACB is equal to half of AOB. So what is half of AOB? Half of AOB avare kottire 90 degree. So which is equal to 45 degree. Angle ACB is equal to 45 degree. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಬೇಕು. Angle subtended by the chord AD at the center. Double the angle subtended at any point on the circle, which implies AOB is equal to twice the ACB. AOB is equal to twice the ACB. So ACB is equal to half of AOB. So ACB is equal to 90 degree. So after ACB is equal to 90 degree. Once we found ACB, then consider the triangle. Consider triangle CAB. Consider triangle CAB. Consider what we have is this CAB. ಅಷ್ಟೇ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್. ಸೊ CAB ಪ್ಲಸ್ ABC ಪ್ಲಸ್ BCA, CAB ಪ್ಲಸ್ ABC ಪ್ಲಸ್ BCA is equal to 180 degree. So angle CAB is equal to 180 degree minus ಇದು minus ABC minus BCA. 180 degree minus ABC minus BCA. So angle CAB is equal to 180 degree. What is angle ABC? Angle ABC avare kottira 30 degree. And then what is BCA? BCA we just found out. BCA or ABC. Okay. So BCA or ABC angle ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ACB, BCA or ACB, so minus, what is angle, this is 45 degree. So 180 minus 75 degree, which is 105 degree. Angle CAB is equal to 105 degree. Once angle CAB is equal to 105 degree, angle CAB is equal to 105 degree. ಇಷ್ಟಾಯಿತು. Now consider triangle CAB. Consider triangle ABC as consider triangle OAB. This is A, B, O, C. Now consider triangle OAB as OA is equal to OB. Yake radii is equal to OB. Triangle OAB is isosceles. Once it is isosceles triangle, OAB is equal to OBA. OAB is equal to OBA is equal to 30 degree. OAB is equal to OB is equal to 30 degree. ಯಾಕೆ? angles opposite to equal sides. Angle opposite to equal sides are equal.
angle opposite to equal sides are equal. So OAB is equal to OBA 30 degree ಆಯಿತು. ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ವಿ ದೆನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. So then CAB, angle total CAB is equal to CAO plus OAB. And ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು angle CAO is equal to CAB. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ OAB. ವಾಟ್ ಈಸ್ CAB? 105 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಇದು 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ CAB? 105 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ OAB ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು CAO, angle CAO is equal to 75 degree. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAB ಆ್ಯಸ್ OA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OB. ಯಾಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ರೇಡಿಯೈ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ರೇಡಿಯೈ ದೆನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OAB ಈಸ್ ಐಸೋಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ OAB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅವು ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಈಸಿ, ಬರ್ಸೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದೆನ್ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. Okay, we are stopping the class here. We will discuss the further problems about the circles in the next video.